প্রিয় ছাত্রছাত্রী, যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে সেমিস্টার 3-তে 2025 সালে পরীক্ষায় বসতে চলেছ, জিওগ্রাফি অনার্স রয়েছে, যার পেপার হলো SEC A2। বিষয়বস্তু হলো ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট। এই সাবজেক্টটিতে তোমাদের প্রশ্নের স্ট্রাকচারটি হলো 2 মার্কের 10টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, অর্থাৎ 2 × 10 = 20। 5 মার্কসের 6টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, অর্থাৎ 5 × 6 = 30। 10 মার্কের 3টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, 30। এই হলো মোট 80 মার্কস। যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা মনোজ স্যার কোচিং ভবানীপুর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রেখো, যাতে তোমারই প্রয়োজনীয় কোনো ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। একমাত্র এই চ্যানেলেই বিভিন্ন ধরনের আনকমন যে সমস্ত সাবজেক্ট বলে মনে হয়, অর্থাৎ জিওগ্রাফি, সাইকোলজি, জার্নালিজম, এই সমস্ত ইকোনমিক্স, এই সমস্ত সাবজেক্টগুলোর সাজেশন দেওয়া হয়ে থাকে। এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোতে বা প্রিভিয়াস ইয়ারে যে সমস্ত এক্সামগুলো হয়ে গেছে, তাতেও ঠিক এইভাবেই সাজেশন দিয়ে বেশ উপকৃত হয়েছিলাম। 100% কমন পেয়ে থাকি। সেই জন্য আজকে এই ভিডিওতেও সেক A2 পেপারটি আলোচনা করব। প্রথম ক্যাটাগরি A তে আনসার 10 কোয়েশ্চেন, ইচ কোয়েশ্চেন ক্যারি 50 ওয়ার্ডস। নাম্বার 1, what is responsible tourism? Number 2, define niche tourism. Number 3, what is capsule hotel? Number 4, who are tour operators? Number 5, what do you mean by adventure tourism? Number 6, define tourism circuit. Number 7, what is cultural tourism? Number 8, define ecotourism and define pilgrims. Question number 9, mention 2 heritage tourist destination in India. Number 10, what is the role of WBTDCL? Number 11, list at least 4 fairs and festivals of India which attract international tourists. 12, why is transportation considered as one of the pillars of tourism? 13, define event-based tourism with example. 14, distinguish between hotel and motel. 15, what is international tourism? 16, who are called travelers? 17, why budgeting of a tour is essential? 18, mention 2 benefits of a group tour. 19, what are the features of alternative tourism? 20, state the difference between leisure tourist and business tourist. এই 20টি প্রশ্ন তোমরা তৈরি করে নিতে পারলে 2 মার্কের যে 10টি কোশ্চেন তোমাদের করতে হবে, আমি আশা করি এর মধ্যে তোমরা কমন পেয়ে যাবে। এখনো তোমাদের কাছে সময় রয়েছে, তাই তোমরা আদা জল খেয়ে লেগে পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করো। অবশ্যই তোমরা কমন পাবে। পরবর্তী কোয়েশ্চেন ক্যাটাগরি বি থেকে। এবার 5 মার্কের যে 6টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আনসার 6 কোয়েশ্চেন, ইচ উইদিন 150 ওয়ার্ডস। হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিক্যান্স অফ এ বাজেটিং এ ট্যুর? Number 2, write the significance of tourism impact assessment. Number 3, how is information technology used in tourism management? 4, what do you understand by scope of tourism management? 5,
Prepare a tour plan for a group of students to visit Chilka with minimum budget. Number 6. How does environment affect tourism in Western Himalaya? 7. How does rural tourism help in the development of a region? 8. How does ethnic diversity impact cultural tourism in India? 9. Discuss the role of a tour operator in tourism industry. 10. How does climate influence tourism? এই 10টি প্রশ্ন দিলাম 5 মার্কের কোশ্চেনের জন্য। তোমাদের 6টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি বাছাই করা প্রশ্ন আমি আশা করি তোমরা কমন অবশ্যই পেয়ে যাবে এর মধ্যে। এবার ক্যাটাগরি সি, আনসার 3 questions each within 500 words. Question number 1. How has globalization made an impact on tourism? Number 2. Discuss motivating factors for pilgrimage tourism in India. 3. Discuss the need for sustainable tourism. Elaborate on the principles of sustainable tourism. 4. Elaborate the concept of ecotourism. State the significance of ecotourism. Question number 5. Define tourism product. What are the characteristics of tourism product? 6. What are the different types of adventure tourism? How adventure tourism is gaining popularity among young people in India? প্রতিটি বাছাই করা প্রশ্ন তোমরা তৈরি করো। মাত্র 6টি প্রশ্ন দিয়েছি, 3টি প্রশ্ন তোমাদের করতে হবে পরীক্ষাতে। 500 ওয়ার্ডের মধ্যে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। আশা করি তোমরা এর আগেও প্রশ্নগুলো তৈরি করেছো। তোমাদের তৈরি করা প্রশ্নের সাথে আমার দেওয়া প্রশ্নগুলো তোমরা দেখে নাও এবং এক এক করে ভালোভাবে তৈরি করো। অবশ্যই তোমরা কমন এর মধ্যে পাবে। আর সবশেষে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক অন্তত করে দিও। তোমাদের জন্যই তো পরিশ্রম করে তৈরি করা। তোমরাও বিশেষ উপকৃত হবে এবং আমিও উৎসাহিত হব। আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলে যেও না। তোমাদের বহু সংখ্যক বন্ধু বান্ধব আছে যারা অর্থের অভাবে কোনো প্রাইভেট টিউটর কিংবা কোচিং সেন্টারে যেতে পারে না, তারা বিশেষ উপকৃত হবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।